السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اسم کے بارے میں یہ جانا تھا کہ کسی بھی اسم کو جملے میں صحیح طور پر رکھنے کے لیے، کسی اسم کا جملے میں صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے اس اسم کے بارے میں بیک وقت 4 باتوں کی جانکاری ضروری ہے۔ جب تک ہمارے پاس اس اسم کے بارے میں 4 باتوں کی جانکاری نہیں ہوگی، تب تک ہم اپنے اس اسم کو، جس اسم کو جملے میں رکھنا چاہتے ہیں، صحیح طور پر ہم اپنے اسم کو جملے میں نہیں رکھ پائیں گے۔ جملے میں رکھ تو دیں گے مگر غلطی ہو سکتی ہے، بلکہ زیادہ تر ممکن یہی ہوگا، زیادہ تر امکان یہی ہوگا کہ غلطی ہو جائے، غلطی ہونے کا امکان زیادہ ہوگا۔ وہ 4 باتیں کیا کیا تھی؟ نمبر 1، اسم کی جنس جاننا ضروری ہے، یعنی یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا وہ اسم، جس اسم کو ہم جملے میں رکھنے جا رہے ہیں، وہ اسم جنس کے اعتبار سے مذکر ہے یا مؤنث۔ مذکر اور مؤنث کی جانکاری ضروری ہے۔ نمبر 2، اسم کا عدد جاننا ضروری ہے، یعنی ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا وہ اسم، جس اسم کو ہم جملے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ عدد کے اعتبار سے 1 ہے، یعنی واحد ہے، یا مثنی ہے۔ مثنی مطلب جس سے 2 کا پتہ چل رہا ہو، یا 2 سے زیادہ کا پتہ چل رہا ہو ہمارے اسم سے، یعنی جمع۔ عدد کے اعتبار سے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا اسم واحد ہے، مثنی ہے یا جمع ہے۔ اس کے بعد اسم کا اعراب جاننا ضروری ہے، یعنی یہ جاننا ضروری ہے کہ جملے میں ہمارے اسم کی حیثیت کیا ہے، جملے میں ہمارے اسم کا مقام کیا ہے، اور ہمارا اسم اعراب کے اعتبار سے جملے میں رفع میں آئے گا یا نصب میں آئے گا یا جر میں آئے گا۔ اعراب کے اعتبار سے اسم کی 3 ہی حالتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ اسم رفع میں ہوگا، یا تو نصب میں ہوگا، یا تو جر میں ہوگا۔ لیکن جب جملے میں اس اسم کو رکھیں گے تو اس جملے میں ہمارا اسم تینوں حالتوں میں نہیں ہوگا، بلکہ ان تینوں حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم نے ان جنس کے بارے میں مذکر مؤنث تفصیل سے جان لیا، عدد کے بارے میں واحد مثنی جمع ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا، اعراب کے بارے میں یعنی رفع نصب جر ہم نے یہ بھی تفصیل سے پڑھ لیا۔ آج ہم اسم کے بارے میں چوتھی بات، اسم کا چوتھا پہلو جن کا جاننا بے حد ضروری ہے، جس کے بغیر ہم اپنے اسم کا جملے میں صحیح طور پر استعمال نہیں کر سکتے، آج ہم وہ پڑھیں گے، اور وہ ہے اسم کی وسعت۔ وسعت کے اعتبار سے ہمارا اسم 2 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہو سکتا ہے۔ ہمارا اسم یا تو معرفہ ہوگا یا تو نکرہ ہوگا۔ معرفہ کو ایک سادہ زبان میں سمجھنا چاہیں تو کسی خاص چیز کو، ایسا اسم جس سے کسی خاص انسان کا پتہ چل رہا ہو، یا خاص جگہ کا پتہ چل رہا ہو، خاص شہر کا پتہ چل رہا ہو، یا خاص چیز کا پتہ چل رہا ہو، تو اس اسم کو معرفہ کہتے ہیں۔ اگر عام چیز کا پتہ چل رہا ہو، کسی خاص چیز کا نہیں بلکہ عام چیز کا پتہ چل رہا ہو، تو اس اسم کو نکرہ کہتے ہیں۔ خاص چیز کو معرفہ اور عام چیز کو نکرہ۔ نکرہ کا جو دائرہ ہے وہ بہت بڑا ہے، نکرہ کا میدان بہت بڑا ہے، اس لیے نکرہ کا میدان پڑھا نہیں جا سکتا ہے۔ معرفہ کا جو میدان ہے، معرفہ کی کچھ ہی قسمیں ہیں، جن میں سے آج 5 قسمیں جو ابھی تک کی پڑھائی میں ہمارے لیے ضروری ہے، وہ 5 قسمیں میں آپ کو آج بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ 5 قسمیں معرفہ کی ایسی ہیں جن کا اس اسٹیج میں ابھی جاننا ضروری ہے۔ یہ 5 قسمیں معرفہ کی ہیں، اگر ہم یہ جان لیں تو آج اس کے بعد جو ہوگا ہم کہیں گے کہ وہ نکرہ ہے۔ معرفہ اور نکرہ کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ ایک طالب علم
इबारत पढ़े, एक तालिब इल्म पढ़े। अब जब मैंने कहा कि एक तालिब इल्म पढ़े या कोई तालिब इल्म पढ़े, तो अब सब खामोश हो जाएंगे, बल्कि जितने बच्चों को पढ़ना आ रहा होगा सब चाहेंगे कि मैं पढ़ूं, दूसरा कहेगा कि मैं पढ़ूं, तीसरा कहेगा कि मैं पढ़ूं। जब मैंने कहा कि एक तालिब इल्म पढ़े, तो किसी को पता चला कि किसको बोल रहे हैं? नहीं पता चल रहा। हर किसी को लग रहा है कि मैं पढ़ लूं, यानी तालिब इल्म कहा तो तालिब इल्म एक आम बात हो गई। यहां मौजूद सारे बच्चे और सारी बच्चियां सभी तालिब इल्म हैं। तो आप सब तालिब हैं और वो सब, आप सब तुल्लाब हैं, वो सब तालिबात हैं, ठीक है। तो हमने जब कहा कि एक तालिब इल्म पढ़े, तो कोई भी पढ़ सकता है और बल्कि सब पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने इन्हीं में से, आप में से किसी बच्चे का नाम लिया और मैंने कहा कि अफ़ान पढ़े, मैंने कहा कि अफ़ान आज इबारत पढ़ो, तो क्या पता चलेगा? अब कोई दूसरा बच्चा तैयार होगा पढ़ने के लिए? कोई दूसरा पढ़ेगा? किसी दूसरे को पढ़ने की जरूरत होगी? नहीं। अब यहां पर अफ़ान ही इबारत पढ़ना शुरू करेंगे और वही पढ़ेंगे। तो अफ़ान, जब मैंने कहा कि अफ़ान आप पढ़िए, तो अफ़ान अब ये क्या हो गया? मारिफा हो गया। और जब हमने कहा था कि कोई एक तालिब इल्म पढ़े, तो क्या हुआ था? नकिरा हुआ था। अब वो एक आम बात थी, कोई भी पढ़ सकता था वहां। लेकिन जब मैंने अफ़ान कह दिया, तो अब कोई भी नहीं पढ़ेगा, बल्कि अफ़ान पढ़ेगा। तो मारिफा की जो किस्में हैं वो अब आपके सामने बोर्ड पर हाजिर है। अब आप लोग बोर्ड की तरफ देखें। मारिफा की पहली किस्म है इसमें अलम। इसमें अलम प्रॉपर नेम, खास नाम। खास नाम, इसमें की जमा अस्मा और अलम की जमा आलाम। तो किसी भी इंसान का खास नाम होगा तो उस इस्म को या उस नाम को हम मारिफा कहेंगे। क्या कहेंगे? मारिफा। जैसे मिसाल के तौर पर किसी का नाम है हामिद, ठीक है, हामिदुन। अब हमने कहा कि हामिद आप खड़े हो जाए, तो इन तमाम बच्चों में मैंने किसे पुकारा? हामिद को। हामिद क्या हो गया? अब ये मारिफा हो गया। हामिद तमाम बच्चों में, तमाम लड़कों में, तमाम तालिब इल्मों में हामिद का नाम जब मैंने लिया, तो मैंने किसी एक का नाम लिया, खास कर दिया हमने। अब हामिद वो क्या हो गया? मारिफा हो गया। हमने कहा कि रुकैया, रुकैया आप पढ़िए। तो रुकैया जब मैंने किसी बच्ची का नाम ले लिया, नाम लेकर के पूरा, कोई एक बच्ची पढ़े अगर मैं कहता, तो वो क्या हो जाता? नकिरा हो जाता। लेकिन जब मैंने कहा कि रुकैया आप पढ़ो, तो क्या हो गया? मारिफा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जब मैंने कहा मक्का, मैंने कहा मक्का, अब जब मैंने मक्का कह दिया, तो क्या इसके बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई कोई और शहर मुराद होगा? कौन सा शहर मुराद होगा? मक्का, जो सऊदी अरब में है, जहां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, ठीक है। तो एक इसमें आलम जिससे किसी खास नाम का पता चलता है, ठीक है। नंबर 2, ऐसा इस्म जो ज़मीर हो। इसमें ज़मीर वाहिद है और इसकी जम्म ज़माइर आती है, ठीक है। इसमें की जगह पर जो इस्तेमाल होता है उसको ज़मीर कहा जाता है। वो कलिमा जो इसमें की जगह पर ज़ैद आया और वो बैठ गया। कौन बैठ गया? वो मैंने कहा, तो वो किसके लिए मैंने कहा? ज़ैद के लिए कहा। तो वो जो है यही वो मारिफा है, यही ज़मीर है और यही मारिफा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द, हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें, अंता तुम एक मर्द, अंतुमा तुम दो मर्द, अंतुम
تم سب مرد. انتی تم ایک عورت. انتما تم دو عورتیں. انتنا تم سب عورتیں. اس کے بعد انا میں, مذکر مؤنث دونوں کے لیے بولا جائے گا. انا میں. نحنو ہم سب, دو سے زیادہ کے لیے بولا جائے گا. دو سے زیادہ کے لیے. ٹھیک ہے, ہم سب. تو جو ضمائر ہیں وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. یہ رفع کے ضمائر ہیں اور نصب و جر کے بھی ضمائر آتے ہیں, وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہننا, کا, کما, کم, کی, کما, کننا, یا, نا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور اسم جو معرفہ ہوتا ہے. یہ معرفہ کی قسمیں میں لکھ رہا ہوں. خاص نام ہوگا اسم علم, معرفہ ہوگا. اسم ضمیر ہوگا تو وہ بھی معرفہ ہوگا. اور ایک اسم اشارہ, ایک ایسا اسم جس اسم کے ذریعے سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے, اس اسم کو اسم اشارہ کہا جاتا ہے. جیسے قریب کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہاذا, یہ ایک مرد, یہ ایک مرد. یہ دو مرد ہاذانی, یہ سب مرد ہاؤلائی. یہ ایک عورت ہاذی ہی, یہ ایک عورت. اور یہ دو عورتیں ہاتانی, ہاتانی یہ دو عورتیں. اور یہ سب عورت ہاؤلائی. ہاذا اور ہاذی دونوں کے لیے جمع کیا آئے گا؟ ہاؤلائی, ہاؤلائی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں, اس کے بعد بعید کی طرف اشارہ, یہ قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے, بعید کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالکا وہ ایک مرد, اور ذالکا وہ ایک مرد, وہ دو مرد ذانکا, وہ سب مرد اولائکا, اور وہ ایک عورت تلکا, وہ ایک عورت, وہ دو عورتیں تانکا, تانکا وہ دو عورتیں, وہ سب عورتیں اولائکا. ٹھیک ہے. تو اسماء اشارہ بھی معرفہ ہوتے ہیں, ضمائر بھی معرفہ ہوتے ہیں, اور اسماء اعلام بھی معرفہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور اسم موصول, ایک ایسا اسم جو جوڑنے کا اور ضمیر کا کام دے, اسے اسم موصول کہا جاتا ہے. مذکر کے لیے آتا ہے الذی جو, الذی جو. اس کا مثنیٰ آتا ہے اللذانی, اور اس کی جمع آتی ہے الذین. اور اگر مؤنث کے لیے جو بولنا ہو تو اللتی, اللہ. مثنیٰ اس کا آئے گا اللتانی, اور اس کی جمع آئے گی اللاتی, اللائی, اللواتی, کئی ایک جمع آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اسماء موصولہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ. کون سی بات ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں؟ معرفہ کی. معرفہ کی قسمیں, معرفہ کی کیٹیگریز اور گروپ سمجھ لیے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہوں گے اسے ہم نکرہ کہیں گے. ٹھیک ہے. پانچویں چیز ہم نے کہا تھا کہ 5 چیزیں پڑھیں گے, 1 2 3 4. اس کے بعد پانچویں چیز جسے ہم پڑھیں گے وہ کیا ہے؟ پانچویں چیز ہے معرف باللام. معرف ایسا اسم جسے معرفہ بنایا گیا ہو, جسے معرفہ بنایا گیا ہو. کیسے معرفہ بنایا گیا ہو؟ لام کے ذریعے سے, لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہو. یہ سب کے سب تو معرفہ ہے. خاص نام ہوگا جگہ کا, شہر کا, مرد کا, عورت کا, چیز کا, تو وہ کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا, وہ اس میں معرفہ ہوگا. ضمائر جو ہوں گے ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا, نحنو. یا نصب و جر کے ضمائر ہوں گے ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہننا, کا, کما, کم, کی, کما, کننا, یا, نا. یہ جو ضمائر ہوں گے یہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ معرفہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اسماء اشارہ
हाजा हाजानी हाउलाई, हाजी हातानी हाउलाई, जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। ये जो अस्माए इशारा हैं ये भी मारिफा होते हैं। अस्माए मौसूला जैसे अल्लज़ी अल्लज़ानी अल्लज़ीना, अल्लती अल्लतानी अल्लाती, अस्माए मौसूला ये सब के सब मारिफा होते हैं। एक पांचवी चीज जो जिसे हम मारिफा कहेंगे वो ये, अगर हमारे सामने कोई नकेरा इसमें हो, जैसे अभी हम बात कर रहे थे तालिबुन की, किसकी बात कर रहे थे? तालिबुन का मतलब होता है एक तालिब इल्म, एक तालिब इल्म, कोई भी तालिब इल्म हो सकता है। एक तालिब इल्म पढ़े, कोई एक तालिब इल्म पढ़े, कोई तालिब इल्म पढ़े, तो अब किसी खास तालिब इल्म की बात नहीं हो रही, कोई भी पढ़ सकता है, किसी की भी बात हो रही है। लेकिन अब हमें कहना है कि खास तालिब इल्म, खास तालिब इल्म की बात करनी है। अत्तालिबु, हमें कहना है अत्तालिबु मुज्तहिदुन, खास तालिब इल्म की बात करनी है। तो क्या करेंगे, उससे पहले अलिफ लाम लेकर के आ जाएंगे। क्या लेके आएंगे? अलिफ लाम लेके आएंगे। जैसे ही अलिफ लाम आएगा तो तनवीन हल्की हो जाएगी, दो पेश एक पेश में तब्दील हो जाएगा। अब देखें यहां पर, हमने यहां कहा था कि नकेरा इसम को मारिफा बनाना हो तो उसके लिए लाम लाया जाएगा। क्या लाया जाएगा? लाम लाया जाएगा। लेकिन यहां तो अलिफ और लाम दोनों लाया गया। क्या लाया गया? अलिफ और लाम दोनों लाया गया। कलमुन, कोई कलम या एक कलम, ठीक है, कोई कलम या एक कलम। मारिफा बनाना हो तो अलिफ लाम लेकर आ गए। क्या लेकर आ गए? अलिफ लाम लेकर आ गए। क्या हो गया? अलकलमुन होगा, अलकलमुन होगा, अलिफ लाम आते ही तनवीन हल्की हो जाएगी, अलकलमु हो जाएगा। सवाल ये रहा कि हम यहां तो हमने पांचवी कैटेगरी में ये पढ़ा था कि नकेरा इसम को जो मारिफा है उस पर हामिदुन को अलिफ अल हामिदु नहीं कहना है, रुकैयतु को अर रुकैया नहीं कहना है, मक्कतु को अल मक्कतु नहीं कहना है। हाँ, अरब अगर लगाते हो अलिफ लाम और अलिफ लाम के साथ किसी इसमें का इस्तेमाल करते हो तो वो उनकी जुबान है, उनका इख्तियार है। हम लोग मारिफा पर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे। जो नकेरा होगा उसको मारिफा बनाने के लिए, खास करने के लिए हम क्या लाएंगे? अलिफ लाम लाएंगे। तो लाम के जरिए से मारिफा बनाना था, तो अलिफ लाम कैसे आया? तो उसका जवाब यह है कि यह सही है कि लाम के जरिए से ही मारिफा बनाया गया। लेकिन अब आप देखें कि अगर मैंने यहां पर लाम लिखा होता, लाम पर साकिन होता, ठीक है, लाम पर साकिन होता, क्या किसी के लिए पढ़ पाना मुमकिन था? कोई पढ़ पाता? कोई ऐसा मुंह है, कोई ऐसी जुबान है जो इसको अदा कर ले? कोई अदा नहीं कर पाता। तो अब इसको पढ़ने के लायक बनाने के लिए, पढ़ने के लायक बनाने के लिए इससे पहले एक हमजा लाया जाता है जो जबर वाला होता है। कैसा होता है? जबर वाला होता है। और ये हमजा हमजतुल वस्ल कहलाता है, जोड़ने वाला हमजा। कौन सा हमजा? ये हमजा जोड़ता है और जोड़ करके फिर पढ़ने के लायक। इस हमजा का नाम क्या हुआ? हमजतुल वस्ल। और इस लाम का माना क्या? लाम का नाम क्या हुआ? लाम तारीफ, मारिफा का लाम, ठीक है। ये हमजा जो है हमजतुल वस्ल, जिसको लाया गया था किराए पर और जिसको काम चलाने के लिए लाया गया। जब कभी भी ये लाम किसी और के जरिए से पढ़ने के लायक होगा तब इस हमजा को गिरा दिया जाएगा। ये अब अलिफ की सूरत में लिखा रह जाएगा पढ़ने में। जैसे अगर शुरू में वाव फथा आ गया, मफ्तूह वाव से पहले वाव के ऊपर जबर आ गया, तो तब जो है वह अल नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अब ये हमजा सिर्फ लिखने में अलिफ की सूरत में रह जाएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। वल कलमु हो जाएगा। तो यहां पर अलिफ लाम में गोया के दो बात है, एक लाम लाम तारीफ का और एक हमजा हमजतुल वस्ल। आज हमने इसमें का जो चौथा पहलू है हमने उसको तफसील से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया है, मारिफा की किस्में जान ली है। इसके अलावा जितने हैं समझ लें, अभी के
ابھی تک کی پڑھائی میں کہ وہ سب کے سب نکرہ ہیں. کیا ہیں؟ تو نکرہ کا میدان بہت بڑا ہے. اب ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز اب ہم لوگ ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ملانا سیکھیں گے. ابھی تک ہم لوگ ایک ایک اسم کے بارے میں تفصیل سے جان رہے تھے. اب کل سے انشاءاللہ ہم لوگ ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے ملائیں گے, اور دو اسم کو ایک جگہ ملانے کے بعد یا دو کلموں کو ایک جگہ ملانے کے بعد کون سا معنی دیتا ہے, کون سا مفہوم دیتا ہے, کیا معنی اس سے پیدا ہوتا ہے, یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.